नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आसिला भयंकर बात्या असना जहाँ प्रभाव में प्रबल राति प्रबल ढाड़ वर्षा। तेबे वर्तमान देशर अधिकांश भाग में दक्षिण पश्चिम मौसुमीटी सक्रिय रही। याद्वारा पश्चिम बंग ओडिशा बिहार दिल्ली गुजरात और महाराष्ट्र पर्यंत प्रबल राति प्रबल वर्षा हेब। प्रबल वर्षा जो गुजरातर अवस्था संकटापन्न रही। समग्र राज्य पूर्वर अवस्था संकटापन्न रही। वर्षा और झड़ जो अनेक लोकंकर मृत्यु होईछि। परिस्थिति बिगड़िबा सहित हजार हजार लोक माननकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जिवो। एही समय मध्य भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी एक चेतावनी जारी करी अछि। अरब सागर घूर्णी बड़े असना सक्रिय रहिबार आशंका रही, जहा प्रभाव में ओडिशार समस्त जिले में निर्धूम छेचिब वर्षा। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी आशाकर्मी सीआरपी एवं एमबीके माने मध्य पाइबे सुभद्रा टंका। तेबे सुभद्रा योजना रे आनुष्ठानिक मार्गदर्शिका सरकार पक्षर जारी करा जायछि। अंगनवाड़ी आशाकर्मी सीआरपी एमबीके भी सुभद्रा पाई आवेदन करा जाय पारिबो। एदि सहित आउटसोर्सिंग एजेंसी रे नियुक्ति महिला माने मध्य सुभद्रा योजना रे टंका पाइबे बोली राज्य सरकार तांकर मार्गदर्शिका रे उल्लेख करिसंती। ए मार्गदर्शिका अनुसार जो महिला माने राज्य किंबा केंद्रीय सरकारी योजनार अंतर्गत जेकोसी आर्थिक सहायता यथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि प्रति मासरे 1500 टंका किंबा ताठारु अधिक एवं वार्षिक 18,000 टंका किंबा अधिक पाउथिबे सेमाने अयोग्य घोषित हेबे बोली जणा पड़िछि। किंतु अंगनवाड़ी कर्मी सहायक आशाकर्मी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन मास्टर ब्लॉक कीपर एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्ति महिला माने मार्गदर्शिका थिबा अन्य समस्त मानदंड हिसाब रे योग्य होउछंदी एवं सेमाने सुभद्रा योजना पाई पारिबे। परवर्ती खबर वर्षा पाई एही सब जिल्ला रे समस्त स्कूल कॉलेज छुट्टी। तेबे आज कोरापुट एवं गजपति जिले में समस्त स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। एही दुईटी जिले में आज प्रबल वर्षा हेबाकु थिबारु उभय जिले में छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। गजपति जिले में समस्त स्कूल सब बंद रहिबो। समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र सेपरि अग्निशम एवं ओड्राफ टीम को सजग रखिबा पई निर्देश दैछन्ति जिलापाल। एदि सहित वर्षा बेले घर न बाहरिबाकु एवं निज निजर पक्का घर नचेत आश्रय स्थल रहिबाकु जिलापाल परामर्श देबा सह जिलार सबु ब्लॉक रे कंट्रोल रूम खोलिबाकु निर्देश दिया जाई अछि। परवर्ती खबर बढ़ुछि जलस्तर खोलिला हीराकुद जल भंडारर आउ 4टी गेट। तेबे उपर मुंडरे वर्षा लगी रहिथिबारु हीराकुद जल भंडारर समस्त जलस्तर बढ़िबारे लागिछि। फଳରେ शुक्रवार दिन हीराकुदर आउ 4टी गेट खोला जाइछि। वर्तमान मोट 6टी गेट दे बन्या जल निष्कासित होउछि। आगकु वर्षा संभावना थिबारु आवश्यक पड़िले अधिक गेट खोलिबाकु निष्पत्ति नियाजिबो बोली कहिसंती जल संपद विभागर सर्वोच्च यंत्री रंजन कुमार महांती। वर्तमान हीराकुद जल भंडारर जलस्तरटी 623.35 फुट रहिथिबा बेले प्रति सेकेंड 1,26,339 घनफुटर बन्या जल प्रवेश करुछि। परवर्ती खबर नुआ एवं कार्यक्रम को बंद कले मोहन सरकार। तेबे बंद है नुआ ओ तत्कालीन सरकार नुआ ओ कार्यक्रम को बंद करिसेंती सरकार। फाइनेंशियल असिस्टेंट्स टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स को ना आसबार नुआ योजना अभाव पड़ी उच्च शिक्षार वंचित होउथिबा पिलामानंकर भविष्यत पई आर्थिक सहायता देवाई चलित वर्ष ठारू एक नुआ योजना प्रणयन करिवे राज्य सरकार। यार निर्देशावली प्रस्तुत कई कार्य चली। खबर पक्षर नुआ ओ कार्यक्रम जरिया कॉलेज गुड़िकरे नाच गीत प्राय 95 कोटी टंका खर्च करथिले। सूचना अनुसार तत्कालीन बीजेडी सरकार यूजी एवं पीजी छात्र छात्री मानंकु नुआ एवं छात्रवृत्ति प्रदान नहीं घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर एणिकी समस्त डाकघरे मागणारे बनाई पारिबे आधार कार्ड। तेबे आजिर जुगरे आधार कार्ड प्रत्येक साधारण लोकंक जीवन रे एक अंश होई पारिछि। परिचय पत्र ठारू आरंभ करी विमान यात्रा रेल यात्रा राशन सामग्री सरकारी चाकरी विद्यालय रे पिलांक एडमिशन प्रत्येक पदक्षेप आधार कार्ड आवश्यकता रही। से केंद्र सरकार ठारू राज्य सरकार मध्य समानकर जनकल्याण योजना को आधारित कर चढ़ी एवं सरकार कहते समस्त डाकघर रे मागणार आधार कार्ड टी पाई पारिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବୁକିଂ। ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭିସ୍ତାରାକୁ ମର୍ଜକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭିସ୍ତାରା ମର୍ଜ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ FDI ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 30 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପତ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୁଜରାଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ପରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ସୁରତ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ NDRF ଯବାନଙ୍କ ମୁତୟନ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଓମାନ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ନଚେତ ପରିବାରର ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିଲେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡଲାଇନଟି ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଜନା ହିତାଧାରୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣେ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର EKYCକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ EKYC ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସର୍ଭେ କେବଳ ମୃତ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର କେହି ବାହାରେ ଥିଲେ ଆରାମରେ ଆସି EKYC କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ EKYC ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 62.6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 2015-16ରୁ 2019-21 ମଧ୍ୟରେ 62.6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚ୍ୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାର 29.35%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 15.68% ହୋଇଅଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାର 14.96% ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥିରର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2019-20ରେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2.8% ରହିଥିଲା ଏବଂ 2022-23ରେ 7.9% ହାରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2023-24ରେ 8.5% ରହିବ ବୋଲି ଅଗ୍ରିମ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି କେତେ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦରଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 101 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 93 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିଟ୍ ପିଜି ସ୍କୋର କାର୍ଡ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିଟ୍ ପିଜି ସ୍କୋର କାର୍ଡ। ସ୍କୋର କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଫର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସ୍କୋର କାର୍ଡ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଫଳ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ନିଟ୍ ଏବଂ ପିଜି। ଦେଶରେ 170 ସହରରେ 416ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 1,07,276 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 1,07,959 ଜଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 15ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଆସିବ। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 15ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଆସିବେ। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ବାଘଙ୍କ ଗର୍ଜନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଜିଲ୍ଲାରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଆଣି ସାତକୋଶିଆରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମନୁ ଭାକର କହିଥିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, MS ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ସାରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା ହେବ
ଏବେ ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମନୁ ଭାକର ନିଜ ପରିବାର ସହ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ରାତିରେ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ ପୋଲିସ। ତେବେ କୋଲକାତାର ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବଳାତ୍କାର ହତ୍ୟା ମାମଲା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବଳାତ୍କାରର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସହର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅନେକ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦେଶରେ ପୋଲିସମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଡ୍ରପ୍ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରିପଲ୍ କାଢ଼ିଲା 2024ର ଶେଷ 4 ମାସର ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ 4 ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ଟି, ଅକ୍ଟୋବର 2ଟି, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 10ଟି। ଏପରି ଭାବରେ 4 ମାସରେ ମୋଟ 15ଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସାମିଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।